بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پروگرام تبدیلی کے سفر کے ساتھ گلگت بلتستان کے حلقہ GVLA-1 کے امیدوار جناب جوہر علی صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ ان کی کیمپین کیسی جاری ہے اور یہ اپنی انتخابی مہم میں کیا جوہر دکھا رہے ہیں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے چینل کے تھرو مجھے موقع ملا. میں اپنے حلقے کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو وحدت المسلمین ہے، ایک مذہبی جماعت ہے جو ہمارے ساتھ ان کا الائنس ہے، وہ ہمارے حق میں دستبردار پہلے ہی ہو چکی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب سے ہم نے الیکشن کمپین شروع کیا ہے اب تک ہم نے میرے حق میں تقریباً 3 آزاد امیدوار اب تک دستبردار ہو چکے ہیں، اور مجھے امید ہے آنے والے 1-2 دنوں میں تقریباً 1-2 اور امیدوار میرے حق میں دستبردار ہو جائیں گے، جس سے مجھے قوی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ آسانی سے اپنا الیکشن جیت جائیں گے. یہاں سے دوسرے جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی جن کا صوبائی صدر میرے مقابلے میں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی شکست دے کر ہم یہ حلقہ عمران خان صاحب کو ایز اے گفٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. جی حلقے کی عوام نے آپ کو کیسا رسپانس دیا اس کیمپین کے دوران؟ عوام کے تاثرات بتائیں. جی عوام بھی یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان کی طرح تبدیلی چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کو عمران خان کی شکل میں ایک بہت ہی عظیم اور مخلص لیڈر ملا ہے. امید کرتے ہیں یہاں کے عوام انشاءاللہ بہت جلد یہاں کی محرومیاں جو آگے ناکام حکومتوں کی وجہ سے یہاں پہ جو مایوسی چھائی ہوئی تھی لوگوں میں، تو لوگ انشاءاللہ ان کو مسترد کریں گے اور خان صاحب کے بلے پہ ہی ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ. آپ کے اپنے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جس کے حل کے لیے آپ عوام سے وعدہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. یہاں تمام بنیادی سہولتوں سے ہم محروم ہیں. ایجوکیشن کے لحاظ سے ہمارا حلقہ بہت محروم ہے. ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے ہم بہت ہی پیچھے ہیں. بالخصوص گلگت کے مضافات جو ہیں، دور دراز کے جو علاقے ہیں، وہاں بنیادی سہولتیں صاف پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جب آئیں گے تو ان کے علاوہ جو ہماری بے روزگاری یہاں، چونکہ انہوں نے جو کرپشن کر کے بے روزگار جو تھے ان کا حق نہیں دیا. انہوں نے ڈگری ہولڈر کو بے روزگار رکھا اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں. انشاءاللہ یہاں سے جوانوں سے بالخصوص ہم جوان کو فوکس کریں گے، ان کو صرف روزگار بھی فراہم کریں گے. انشاءاللہ ان کے قابلیت کے مطابق ان کو روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ. آپ نے صحت کا ایک مسئلہ بتایا جو کہ یہاں بہت سنگین ہے. تو KPK اور پنجاب میں جہاں PTI کی گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ صحت کا انصاف کارڈ فراہم کر رہی ہے عوام کو، جس میں وہ 7 لاکھ تک سالانہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں غریب طبقہ پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں سے. یہاں پر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. بالکل ہمارے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب تو یہی چاہتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہی یہ جو انصاف کارڈ ہے، جن کی تقریباً ہر کوئی غریب 7.5 لاکھ تک اپنا مفت علاج کرا سکتا ہے، لیکن پھر یہی جو بدنیت دوسری سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے پھر اس میں شور و غوغا کیا کہ اگر آپ انصاف کارڈ کو ابھی الیکشن سے پہلے یہاں عوام میں تقسیم کریں گے تو یہ ایک الیکشن کمپین کی صورت ہوگی. تو لہٰذا ہم مجبور ہیں ابھی لوگوں میں بانٹنے میں، لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد تمام غریب سب کو یہ ایک انصاف کارڈ جو صحت کارڈ ہے وہ سب کو مل جائے گا انشاءاللہ. جی اس وقت میں GVLA-1 حلقہ 1 گلگت بلتستان کی مرکزی PTI کے آفس میں موجود ہوں، اور اس وقت بھرپور طریقے سے کیمپین جاری ہے. ہم نے ابھی یہاں سے امیدوار جوہر علی صاحب کا انٹرویو کیا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو کارکنان ہیں اس حلقے کے PTI کے، بھرپور طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں اور یہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں. آئیے ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیمپین میں ان کا کیا جذبہ ہے. جی آپ یہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں اور بہت دیر سے آپ جھنڈے وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں، کیا جذبہ ہے اور PTI کی
की जीत को आप किस तरह देखते हैं? जी आप बिल्कुल देख रहे हैं इंशाल्लाह फतह 11 तारीख से कंपेन कर रहे हैं। देखो जौहर भाई भी बैठे हुए आए हैं और इंशाल्लाह फतह पिटाई होंगी। आप इसी हलके के रहायशी हैं, यहाँ के क्या बुनियादी जो मसला है आवाम का, वो सबसे बड़ा क्या मसला है? बस यहाँ का पानी का मसला है और रोड का आपको देख रहे हैं वहाँ पर फटी हुई है, नालियों के मसले हैं। इंशाल्लाह पिटाई जीतेगी तो काम पिटाई जौहर भाई इंशाल्लाह सही तरीके से काम करेंगे। और ये कैंपेन आप दिन भर कितने घंटे तक चलाते हैं? सुबह कब शुरू होती है आपकी और कब तक जारी रहती है? सुबह 7 बजे आ रहे हैं, 2 बजे तक, शाम के 2 बजे तक काम कर रहे हैं। यहाँ पर झंडे लगा रहे हैं हल्का एक में, पीटीआई की जीत किस तरह देखते हैं आप और क्या तैयारियां हो रही हैं कैंपेन की? इंशाल्लाह बस गिलगित बल्तिस्तान से इंशाल्लाह हम पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह, इस पार्टी की खातिर कर रहे हैं इंशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान में जो इमरान खान जो विज़न है जो इंशाल्लाह पूरा होगा, और हम पार्टी के लिए दिन रात खिदमत करते हैं इंशाल्लाह, और खिदमत करते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ के कितने वोटर्स को निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे इलेक्शन के दिन में? इंशाल्लाह बस तो अभी इस तरह है, काफ़ी पार्टियां हैं लेकिन इंशाल्लाह पार्टी जो वर्क है हमारे पर पूरा हम टाइमिंग देके इंशाल्लाह पार्टी को इंशाल्लाह। नौजवान जो हैं यहाँ के, वो आपका किस तरह साथ दे रहे हैं कैंपेन में? नौजवान हमारे बच्चे इधर हमारे अलग अलग मोहल्ले के अंदर मोहल्ले है, और मोहल्ले के हमारे यूथ के लड़के हमारे काम कर रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ शाना बना हमारे हाई साहब के साथ, हाई जोहली साहब के साथ शाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। एक और हमारे यहाँ पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ की कैंपेन को, उनसे जानते हैं उनके क्या जज्बात हैं और पीटीआई की कैंपेन के हवाले से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तब्दीली टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह यहाँ के लोग लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है, होशियार हैं, हर चीज़ समझते हैं। इनको बताने की इतनी ज़रूरत हमें महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जीता, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जो जीबी के लिए एक नया उसका ऐलान किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाएगा, उस पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि 24 हलकों में इंशाल्लाह हमारे जीत होगी, और ये हम पहली दफ़ा सारे मिल के इमरान खान साहब को 24 हलकों का रिज़ल्ट देंगे और जीत में देंगे। रही बात हमारे हलके की कैंपेन की, तो इंशाल्लाह हमें कुछ हर्डल्स आए थे तो अब वो दूर हो गए हैं, तो जीत हमारी है और 100% है इंशाल्लाह। ये बहुत पुरुम्मीद है अपनी जीत के लिए। एक और हमारे यहाँ पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं और बैज भी लगाए हुए हैं, हाजी जौहर अली साहब का, ये भी दिखाइए, इनका बैज लगा हुआ है। जी आप बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तब्दीली टीवी को गिलगित आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। तो तब्दीली के ही आसार हमें नज़र आने स्टार्ट हो गए हैं। तब्दीली के चैनल्स इधर आए हैं तो इंशाल्लाह 15 तारीख को तब्दीली आपको लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। रही बात हलकवन जो था, पिछले तकरीबन 30 बरसों से यहाँ पे एक मजहबी मुनाफरत फैला के वोट कास्ट करते थे, ये सेक्टेरियन बेस पे यहाँ पे वोट पोल होते थे। आज 2015 के अंदर हमने उसमें 30% चेंज लाया। मैं खुद एक कैंडिडेट रहा 2015 के अंदर, एज में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहा। मैंने एज यहाँ पे वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का जो सेलुलर कंपनीज़ का जो मेन जो है कंपनी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर थ्रू आर्मी के अंडर चल रहा है, तो उसके अंदर एज मैं मार्केटिंग मैनेजर था। वो मैं स्विच करके आया। मैं क्यों आया, कैसे आया, इसका एक मकसद था। एक मेन मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मसलकी बुनियाद पे ये वोट क्यों पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पे वाहिद हमारा हल्का है, 24 हल्कों में इतना नहीं, हल्का 1 स्पेशली यहाँ पे मसलकी बुनियाद पे वोट पड़ते थे। मैंने सोचा कि यहाँ पे क्यों पड़े, तो मैंने कहा अपने
2017 की जॉब में छोड़ के रिज़ाइन करके मैं कूद पड़ा 2015 के इलेक्शन में, तो उसमें हमने 30% चेंज लाया। 30% ये मसले की बुनियाद सियासी बनने स्टार्ट हो गया। तो अब इंशाल्लाह 2020 के इलेक्शन में फुल फ्लेज हमारा हल्का, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पूरा सियासी हल्के बने हैं सारे। तो इंशाल्लाह 15 नवंबर को हम तब्दीली ला के दिखाएंगे और इमरान खान साहब का एक विजन के साथ हम पूरे जीबी के अवाम साथ खड़े हैं, क्योंकि उसने एक 72 सालों से हमारे एक सूबे का एक वो था जद्दोजहद था। इमरान खान साहब ने एक ये हमें इंशाल्लाह आफ्टर इलेक्शन के बाद हमें ये सब के लिए एक वो देगा कि अबूरी आइनी सूबे का जो डिमांड था GBNs का, तो ये डिमांड इंशाल्लाह खान साहब ही कर सकता था। तो और इंशाल्लाह खान साहब ही हमें वो अबूरी आइनी सूबा भी देगा। तो सेहत कार्ड, इंसाफ कार्ड है, वो भी इंशाल्लाह GB के अवाम के लिए उसने अनाउंस ऑलरेडी किया है। तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम 15 नवंबर को क्लीन स्वीप करेंगे। तो इधर जितने भी आए हैं, आजकल आपको पता है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो हम तो उसको डाकू मूवमेंट कहते हैं। इंशाल्लाह 15 के बाद 16 को ये गिलगित बल्तिस्तान डाकू मूवमेंट बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, 100% लिटरेसी रेट है, ये पढ़े लिखे नौजवान है। तो इंशाल्लाह खान साहब का एक विजन है कि रियासत मदीना में बनाऊंगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बनना स्टार्ट हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान से ही आप इनिशिएट करेंगे। इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का 15 नवंबर से रियासत मदीने का इंशाल्लाह आपको एक ये पहला यूनिट से आप स्टार्ट करें। आइनी सूबे का भी इनिशिएट होगा, तो इसके साथ साथ रियासत मदीने का भी इंशाल्लाह इधर से ही इनिशिएट आप करें। तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप करेगी। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह दोबारा आके जो भी महरूमियाँ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म कर देंगे। पूरे हम पर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब ही पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीने का जो उसने एक स्लोगन दिया है, एक नया एक विजन दिया है, तो उसके पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए पूरे अवाम गिलगित बल्तिस्तान के साथ आपके साथ शान बशाना खड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्र, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत खुशाइन बात है कि आप जैसे नौजवान जो हैं वो वेल एजुकेटेड, वो भरपूर सियासत में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो कौमी असम्बली और सेनेट की यहाँ से नशिस्तें आ रही हैं उसमें आप जैसे लोग जो हैं वो आगे आएँ और वो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में बैठें। एक और साहब मौजूद है हमारे साथ, ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में जो है चोर मचाए शोर कर रही है अपोजिशन, और जिनको रिजेक्ट कर दिया है वो सेलेक्टेड का शोर कर रहे हैं। हकीकत में तो उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की आवाम ने। ये गिलगित बल्तिस्तान वाले उनको किस तरह से रिजेक्ट करेंगे, ये बताइए आप। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई मैं आप तब्दीली TV का निहायत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमारे कैंपेन में हमारा साथ दिया और हमारे व्यूज़ जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। इसके लिए मैं आपको और आपके साथियों का इंतहाई मशकूर हूँ। रही बात गिलगित के इलेक्शंस के बारे में, तो PTI यहाँ जो है वो अभी नई जमात है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है वो आज से काफ़ी टाइम से उनका यहाँ पर मुसलसल वर्क चल रहा है। तो लेकिन अभी यहाँ के लोगों ने इमरान खान का जो ये नारा है नया पाकिस्तान का, इसको रियलाइज़ किया है, वो समझने लगे हैं। क्योंकि आज से कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो यहाँ गवर्नमेंट रहे तो उन्होंने यहाँ के अवाम के लिए कुछ काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से यहाँ के अवाम जो हैं वो इंतहाई डिसहार्टेड हैं। यहाँ पर रोडों की हालत सही नहीं है, यहाँ पर सीवरेज हालत सही नहीं है, यहाँ पे क्या नाम देते हैं, तो कोई मतलब बुनियादी फैसिलिटीज़ जो हैं वो किसी को भी मैसर नहीं है। तो ये इलाका ज़रा गरीब जैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। तो इन लोगों ने तो सिर्फ लूटो पाकिस्तान की पॉलिसी पे अमल किया, जैसे वो उनके वो पहले से करते आए ना पाकिस्तान में। तो अभी हमारे पास 70 सालों के बाद ये पहली बार इमरान खान एज ए क्या नाम देते थे, एक मिरेकल ना मोजिज़ा हमारे पास आ गए हैं। इनके व्यूज़ जो हैं उनको आवाम ने एक्सेप्ट किया है और इमरान खान की पार्टी अभी इस वक्त हम समझते हैं कि नादर या पूरा में इनका इमरान खान का जो विज़न है नया पाकिस्तान का वो गिलगित के तमाम घर घर पहुँचा दिया गया है। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इस बार क्या PTI जो है वो गिलगित से क्लीन स्वीप करेगी और हमें उम्मीद है कि हम इमरान खान को यहाँ से जिता के ही दम लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ ले दे के गरीबों की बात करता है। इमरान खान का विज़न है कि भाई पाकिस्तान के जो गरीब जो हैं इनको उठाया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वह थर्ड वर्ल्ड में इंतहाई क्या नाम देते हैं तो गरीब मुल्क है। आज तक इन लोगों ने लूटा
اور یہ عمران خان آ گیا ہے تو ہم ان سے انتہائی امید رکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ آخری گیند تک لڑتا ہے اور ان چوروں کو، بدماشوں کو، لٹیروں کو اپنے انجام تک پہنچا کر ہی عمران خان دم لیں گے جی. اور انشاءاللہ ہم آخری بال تک عمران خان کے ساتھ ہیں. آئی ایم آلسو اے پلیئر نا لائک عمران خان دے فار مائی فیوریٹ لیڈر ان دا ورلڈ. عمران خان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. ان کا جذبہ دیکھ کر، ان جیسے ووٹرز کا اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا جذبہ دیکھ کر اس بات کا تو بھرپور کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کو یہاں ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ عوام اور یہ پی ٹی آئی نے بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کو یہاں سلیکٹ کر لیا ہے اگلے 5 سال کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہاں پر پی ٹی آئی کے ایک اور سپورٹر اور یہاں سے ورکر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے کیمپین جاری ہے اور وہ کیا اپنے حلقے کے عوام کو پیغام دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا کیمپین زور و شوروں سے چل رہا ہے، تو ہمارے کینڈیڈیٹ جوہر علی خان انشاءاللہ ون کریں گے. یہاں سے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ون کروانے کا. باقی رہی بات پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کی، تو ان لوگوں نے کوئی کام یہاں پہ نہیں کیا ہے، اور سب سے زیادہ بے روزگاری ادھر نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی کے دور میں آئی ہے. تو لوگوں نے ان کو سب کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اب عمران خان کے ساتھ دے رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ چھوٹے بڑے سب ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سب لگے ہوئے ہیں، کارکن اپنے کام میں مصروف ہیں، سارے ورکر لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ الرحمن یہ جیت ہماری ہوگی اور عمران خان کی ہوگی انشاءاللہ. کیمپین کے دوران آپ عوام میں گئے ہوں گے، تو عوام کے کیا جذبات ہیں اور وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے اور نیا گلگت بلتستان بنانے کے لیے کس طرح سے نکلے گی؟ کیا تاثرات تھے ان کے؟ انشاءاللہ ہمارے جدھر بھی ہم گئے ہوئے ہیں کمپین کے لیے، اور ہماری بھرپور سے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور انشاءاللہ 15 کے دن اور جس دن الیکشن ہوں گے اس دن ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے اور عمران خان کو جتا کے دکھائیں گے. انشاءاللہ ہم کلین سویپ کریں گے گلگت بلتستان سے، اور گورنمنٹ عمران خان کی ہی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ایک سپورٹر اشتیاق حسین موجود ہیں. یہ بھی نوجوان ہیں، اور پی ٹی آئی میں خصوصی طور پہ عمران خان صاحب نے نوجوانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں کا کیا تاثرات ہیں اور کس طرح سے وہ عمران خان کو اور نئے گلگت بلتستان بنانے کے لیے نکل رہے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جوہر علی خان صاحب کو ہمارے لیے حلقہ 1 کا امیدوار چنا ہے. تو ہم ان کو پورے زور و شور سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے ووٹرز اور بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ووٹرز پہلے سے 3-4 دن پہلے کچھ اور تھا ووٹرز کا گراف، اب ووٹرز کا گراف کافی اوپر ہو گیا، کیونکہ ان کی جو پورے سپورٹران ہیں سب اپنے اس سے چل رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پورے طریقے سے. اور وہ بھی جوہر علی صاحب بھی اپنے پورے طاقت کے ساتھ اپنا الیکشن لڑنے کا طاقت کے ساتھ پورا آ رہے ہیں آگے. تو وہ ابھی انشاءاللہ حلقہ 1 ان کی ہے، پی ٹی آئی کی ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی ایسی کیا اٹریکٹیو کام کرنے جا رہی ہے الیکشن جیتنے کے بعد اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے؟ سب سے بڑا پروجیکٹ یوتھ لون پروجیکٹ ہے، جو آگے ہمارے لیے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے. 2.5 ارب کا بجٹ انہوں نے دیا ہوا ہے یوتھ لون کے لیے. عمران خان صاحب نے صرف گلگت بلتستان کے لیے 2.5 ارب کا بجٹ دیا ہے، اور 2.5 ارب کے بجٹ میں ہم اگر اچھی طرح کہیں پہ اس کو انویسٹ کریں نا تو بہت زیادہ ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. ہمارے جوان آگے نکل سکتے ہیں اس فیلڈ میں، بزنس کے فیلڈ میں آگے نکل سکتے ہیں بہت زیادہ. تو ہمارے ٹورزم کا بھی بہت زیادہ بزنس ہے، تو اس فیلڈ میں بھی اگر آگے جائیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے. عمران خان بھی یہی چاہتا ہے، ان کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہمارے جوان آگے جائیں، کیونکہ ہر قوم کے جوان ہوتے ہیں. وہ ہمارے پاکستان میں بھی 60% ینگ یوتھ ہے، تو یوتھ ہی ہماری آگے ملک کو لے کے جا سکتی ہے. اسی لیے یوتھ کے لیے بہت سارے، اس کے علاوہ بھی اور پروجیکٹس ہیں یوتھ لون کے علاوہ بھی، میں ابھی مینشن نہیں کر رہا، باقی آپ کو پتہ ہے ساری پروجیکٹس اور بھی پروجیکٹس ہیں. یوتھ لون سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں 10 لاکھ سے لے کے 15 لاکھ 20 لاکھ روپے یوتھ کے ہر ایک بندے کو ملتے ہیں. تو ان میں مطلب اس سے بہت زیادہ فائدہ مل سکتا ہے ہمیں. بہت شکریہ آپ کا. GBLA1 کے ہمارے ایک بزرگ ہمارے موجود ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اور اپنے کچھ دل کی باتیں ہمیں ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. جی آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے تو زمانے میں یہ تھا کہ
अंधा और रोशन में कोई पता नहीं था। ठीक, तो बात में ये है कि इमरान खान साहब जब इन लुटेरों को अंदर कर दिया तो हमें इतना खुशी हुई है कि जिसकी हद ही नहीं है, क्योंकि इस तरह दुगुना महंगाई हमारे लिए हो हम बर्दाश्त करने तैयार हैं। मगर ये है कि फिर ये लोग कहते हैं कि भाई महंगाई होगी, तो महंगाई कैसे नहीं होगा मेरे भाई, जितना था वो रकम था आपने लेकर बाहर गए तो महंगाई तो होने ही होने है। ठीक है नहीं, इसलिए मैं सुबह शाम ये इमरान खान को मैंने सलूट करता हूँ कि भाई आपने क्या काम किए हैं और अच्छे बुरे को सामना लाकर आपने हमें दिखा दिया भाई ये बुरा है ये अच्छा है। तो पहले तो ये था कि भाई पता नहीं होता किसने ट्राई डाला, तो वो बंदा होता कि भाई ये है जो कुछ है तो यही है, उसके घर के अंदर रोटी हो या ना हो यही है कहता था। आजकल अच्छे बुरे को इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान के ये उनकी वजह से ये बंदे सामने आ गए हैं। आप इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे इस हलके में, और मज़ीद आप जो है वोटर्स को क्या पैगाम देंगे 15 नवंबर को जो इलेक्शन है? मैंने ऐसा वोट देने हैं कि मैंने टोपी भी छोड़कर घर से आने हैं इधर पीटीआई को वोट देने के लिए। और मैं तमाम जवानों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ईमानदार लीडर को अपना हमने सपोर्ट करना है और वोट देना है। बहुत शुक्रिया, आपके जज्बे को हम भी सलाम पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर नौजवानों का जुनून तब्दीली लाने को तैयार है। जी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे नौजवानों का जुनून जोश तब्दीली लाने को तैयार है, क्योंकि आज से पहले जो 70 साल से महरूमियाँ हैं इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, 70 साल से हम जो महरूम हैं अपने राइट से अपने हकूक़ों से, तो उस हवाले से अभी जो इमरान खान साहब ने जो ये एक यूथ को जो फाल किया है और जो मोबिलाइज़ किया है उसकी वजह से इंशाअल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छी तब्दीली आने वाली है। इससे पहले तमाम हुकूमतें जिन्होंने बारी बारी की हुकूमत की है उनका हशर तो आप मीडिया में ख़ुद भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर डेली आए दिन मीडिया पे सिर्फ इन्हीं के ज़िक्र हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जब इन लोगों को मतलब कोई बीमारी होती है तो ये लंदन को भागते हैं। अच्छा, कोई ईद होती है तो ये लंदन के अंदर होते हैं। इनके बड़े बड़े प्लाजे वगैरह, इनके बड़े बड़े फ्लैट्स वगैरह सारे लंदन में हैं। और जब इनको वोट चाहिए होता है तो ये पाकिस्तान की आवाम के पास आ जाते हैं और इस तरीके के चूरन और लॉलीपॉप देना शुरू कर देते हैं। तो इमरान खान साहब मतलब एक मुखलिस मुहिब वतन है, जो पाकिस्तान का जो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके झंडे को अपने हाथ में मजबूती से उन्होंने थाम रखा है। और हम अपने कप्तान के साथ उसी झंडे को कोशिश कर रहे हैं कि मजबूती से थामे रखें। और इंशाअल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने तब्दील लाई है, बेनकाब किया है लोगों को, करप्शन के हवाले से करप्ट लोगों को, माफियाज़ को, और जो लोग मेरिट की पामाली करते रहे हैं और जो लोग मतलब एजुकेशन के साथ खेलते रहे हैं, नौकरियां बेचते रहे हैं, इन सब का मतलब ये है कि मुंह तोड़ जो उन्होंने जवाब दिया है वही इस तरीके का जवाब इंशाअल्लाह कप्तान साहब के मतलब ये कि क़यादत में इंशाअल्लाह इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम यूथ मिलकर उनके साथ ये जवाब देंगे और इस करप्शन को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे। दीगर सियासी जमातों में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उसमें ये हो रहा है कि उनकी क़यादत जो है वो अपनी औलादों तक मुंतकिल हो जाती है। एक मौरूसी निज़ाम है जिसमें नौजवान जो है वो सियासत से जो मायूस होता है कि हम कभी लीडर नहीं बन सकते, हम जितनी भी सियासी जद्दोजहद कर लें, आना उनकी औलादों के लिए। लेकिन पीटीआई में जो है इमरान खान साहब अपने किसी बच्चे को भी सियासत में नहीं लाए हैं, और लीडरशिप उनका इरादा है कि एक तहरीक इंसाफ को इदारा बनाएंगे जिसमें लीडर्स पैदा हों और वो क़यादत संभालें। तो इसके लिए आप क्या देखते हैं यहाँ पे नौजवानों में? बिल्कुल, ये जो यूथ विंग जो बनाई है, सबसे पहले हमें यही कहा जाता है कि आप तमाम लीडर्स हैं यूथ विंग के अंदर, जितने भी नौजवान हैं जो हमारे मतलब बड़े कायदीन हैं, जो हमारे मतलब ओहदेदार हैं बड़े, हमारे जनाब प्रेसिडेंट जनाब अतीक पीरज़ादा साहब जो यूथ के हैं, वो हमेशा हमसे यूं ही मुखातिब होते हैं कि यहाँ जितने भी यूथ के बैठे हुए हैं आप सारे तमाम के तमाम लीडर्स हैं। आप सबको इमरान खान ने लीडर्स की शक्ल में देखना चाहते हैं, वो आप इस तरीके से काम करें। और जो आपने एक बात की कि मतलब ये जो दूसरी मरूसी सियासत, तो ये कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है, लेकिन असल में हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया है लेकिन हमारी सोचों को आज तक इन्होंने गुलाम करके रखा हुआ है। ये इनकी
در پیڑھی در اس طرح کا سسٹم ان کا چلتا رہا ہے. بیٹا آئے گا, بیٹے کے بعد پوتا آئے گا, پوتے کے بعد اس کا بیٹا آئے گا, اچھا باپ کے بعد پھر بیٹی آئے گی, بیٹی کے بعد پھر اس کی بیٹی آئے گی. تو یہ نظام جو ہے ہمارے عمران خان صاحب نے انشاءاللہ تقریباً ختم کر دیا ہے ملک کے اندر سے بالکل. مطلب یہ چور, لٹیرے, ڈاکو, وڈیرا نظام جو لوگوں کو مطلب باتیں کرتے ہیں کہ مطلب ہم نے راجا نظام ختم کیا ہے, ہم نے وڈیرا نظام ختم کیا ہے, تو کوئی وڈیرا نظام ختم نہیں کیا ان لوگوں نے, بلکہ عوام کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. اور عوام ہوش سنبھالے اپنا, اور عوام ہوش کے ناخن لے لیں اس وقت بھی کہ یہ بندہ عمران خان صاحب جو بھی ہے, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے قائد ہیں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ جو بھی ہے اس وطن کے ساتھ مخلص ہے. وہ اپنے بچے, اپنے بیوی بچے سارے چھوڑ کے باہر ملک سے اس ملک کے اندر, اس ملک کی حشر دیکھ کر اس طرح اس ملک کے اندر اتنی محنت کر رہا ہے وہ شخص, ٹھیک ہے نا, ورنہ اس کو نہ کسی پیسے کی کمی ہے, نہ کسی جائیداد کی کمی ہے, نہ کسی اور چیز کی کمی ہے. کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان چور نہیں ہے. آخر میں اپنے حلقے کے GBLA1 کے تمام عوام کو, جو ووٹرز کو, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اس حلقے کے جو نوجوان ہیں خصوصی طور پہ اس ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہوگا اپنی گلگت بلتستان کی غیور اور غیرت مند عوام کو کہ آپ لوگ اپنے مطلب چلیں اپنے لیے نہیں سوچا تو کم از کم اپنے آنے والی نسل اور اپنے بچوں کے لیے کم از کم اس دفعہ آپ مطلب یہ ہے کہ PTI کو آپ لوگ آزمائیں, اس PTI کو آزمائیں, عمران خان کا ساتھ دیں, اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بھاری اکثریت میں سیٹیں جتوائیں, کیونکہ اس میں ان کا ہی فائدہ ہے. ابھی ہمارے گلگت بلتستان کے اندر اس طرح ہے نا سر کہ مطلب ہمارے گلگت بلتستان کے اندر میڈیکل کالج نہیں ہے, میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے, اچھا انجینئرنگ یونیورسٹی ہمارے اس میں نہیں ہے. ہمارے یہاں سے جو میٹرک کرتا ہے یا انٹر کر لیتا ہے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر, وہ جاتا ہے ڈان میں پڑھنے کے لیے, وہ وہاں جاتا ہے. تو وہاں پر جو لوگ ہیں ہمارے یہاں کے کسان لوگ ہیں, ہمارے یہاں کی جو عوام ہے اپنے کھیتوں سے کما کے اپنا پیٹ پالتے ہیں, اسی پیٹ کو کاٹ کے اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں. پڑھانے کے بعد وہ جاتے ہیں شہر کے اندر پڑھنے کے لیے, پھر ان کے آپ کو پتہ ہے ہاسٹلوں کے کرائے وغیرہ, پھر ان کے سیمسٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں جو 6 مہینے کے 2 2.5 لاکھ روپے وہ الگ دینے پڑتے ہیں. پھر جب وہ بیچارے پڑھ لکھ کر ایجوکیشن اچھی ڈگری حاصل کر کے جب واپس اپنے وطن لوٹتے ہیں, تو یہاں پر جناب یہ ہے کہ جو مروسی حکومتیں تھیں, جو باری باری کی حکومت تھی جو چل رہی تھی نون اور پیپلز پارٹی, تو وہ حکومتوں میں مطلب بیٹھ کر یا تو وہ سورس چلتی تھی یا تو پھر پیسوں کی فورس چلتی تھی, تو وہ بیچارہ غریب کا بچہ پھر ویسے ہی غریب رہتا تھا. تو یہ میسج میرا اپنی گلگت بلتستان کی عوام کو ہے, یہ جو میں نے بات کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ادھر میڈیکل کالج ہو, میڈیکل یونیورسٹی ہو, انجینئرنگ یونیورسٹی ہو, کہ آپ کی اولادیں, آپ کی بہنیں, آپ کے بچے, آپ کی بیٹیاں ڈان میں جا کے, شہر میں جا کے, اسلام آباد میں, پنڈی میں, کراچی میں, لاہور میں, جو اس طرح جا کے ادھر در بدر ہو کے پڑھتے بھی ہیں, وطن سے دور بھی ہوتے ہیں پردیش کے اندر, اور مطلب اتنے اخراجات جو ان کے ادھر ہوتے ہیں وہ اخراجات سے سیف ہو جائیں گے. تو اس لحاظ سے میں اپنی مطلب غیور عوام کو, گلگت بلتستان کی غیرت مند عوام کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اس بار آزمائیں, اور آزمائے ہوئے کو بار بار نہیں آزمایا جاتا ہے. 35 سال سے ہم ان 2 پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں, ان کے ساتھ مطلب سب کچھ کر رہے ہیں, تو ہم نے بہت آزما لیا ان کو. تو اس بار انشاءاللہ عمران خان صاحب کو آزماتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اچھا کر رہے ہیں, ہمارے گلگت بلتستان کے لیے بھی اچھا سوچا ہے, آ کے انہوں نے صوبہ بھی بنایا ہے, ہمیں آئینی عبوری صوبہ دیا ہے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے اور مسائل بہت بہتر ہوں گے. اور عوام یہ نہ سوچیں, بالخصوص یہ عوام کے لیے کہ مہنگائی ہو گئی, مہنگائی ہو گئی. اب مہنگائی ہو گئی کیونکہ عمران خان کا نام لیتے ہیں, لیکن آپ لوگ یہ سوچیں کہ مہنگائی ہوئی کس وجہ سے. مہنگائی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو 35 سال سے دیمک کی طرح جو یہ پارٹیاں چاٹ رہی ہیں اس ملک کو, قرضے لا کے, اس کے اوپر جو سود در سود جو چڑھا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو اتنے مافیاز ہیں, تیل مافیاز, شوگرز مافیاز, میل مافیاز, فلانے مافیا, ڈھمکانے مافیا, یہ سارے کے سارے مل کر پریشر ڈالتے ہیں. اور جو باہر ملک سے انکم ایکسپورٹ ہوتا ہے, جو سارا سامان ہوتا ہے یہاں پر, وہ جو ادھر آتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی وجہ سے وہ اتنا اس کے اوپر مہنگا لگتا ہے, ٹیکس لگتا ہے. انہی جو ہم نے قرضے لیے ہیں ان قرضوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ٹیکس لگتے ہیں اس وجہ سے یہ مہنگائی ہے. انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہو جائے گا. آپ لوگ صرف اس مخلص بندے کا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے نوجوانوں کی یہاں پہ ترجمانی کری اور یہ پورے گلگت بلتستان کی عوام کو میسج دیا کہ کس طرح تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے, بلے پہ ٹھپا لگانا ہے. آخر میں آپ سے درخواست ہے آپ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.
इमरान खान बहुत शुक्रिया।